آپ اگر یہ ظلم کا نظام اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے تو یہ آپ ان کے غلام رہو گے اور آپ کے بچے ان کی اگلی نسلوں کے غلام ہوں گے. اگر آج آپ غلامی کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے، اپنے لیے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، عمران خان کا یہ میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں، یہ میرا نہیں ہے. عمران خان نے جب آخر میں 2 دسمبر کو میری بہن کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا تھا ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ساتھ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اپنے لیے جدوجہد کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہاں پہ جمع ہے، ہم نے عمران خان کے لیے، میں آپ سے اپیل نہیں کرتی، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو جو 8 مہینے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھ عمران خان کی خراب ہو گئی. یہ ڈاکٹر نہیں اس کو دکھانے دے رہے کہ ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھا سکیں. ان کا کیا ارادہ ہے؟ یہ عمران خان کو جیل میں کیا چاہتے ہیں کہ ختم کر دیں؟ نہیں کر سکتے. آپ ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں؟ ہم اکیلے تو نہیں ہیں اس چیز میں. آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہم نے آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ 5 تاریخ کو کال دی ہے، 5 اگست کو، ہاں 5 اگست کی کال ہے، لیکن ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ یہ 1 دن کی کال نہیں ہونی چاہیے. آپ نے 1 دن کی کال نہیں دینی. آپ نے جب تک عمران خان کے لیے اتنا پریشر ڈالنا ہے آپ نے کہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں، عمران خان کی پہلے قید تنہائی ختم کریں. یہ اس وقت عمران خان کی ان کی جرأت کیسے ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ یہ کریں؟ کیونکہ ہم اتنا ان پہ پریشر ہی نہیں ڈال رہے کہ عمران خان کے لیے نہ علاج مانگ رہے ہیں اور نہ ہی عمران خان کی قید تنہائی کا خاتمہ مانگ رہے ہیں. ہم اڈیالہ کے باہر ختم نہیں کیا احتجاج، ہم نے اڈیالہ کے باہر سے یہاں پہ لے آئے ہیں سڑکوں پہ. اب آپ نے سڑکوں پہ نکلیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ. جب تک ان کی اس حکومت کے اوپر آپ پریشر نہیں ڈالیں گے، یہ نہ عمران خان کو انصاف ملے گا اور نہ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے. اب ہم نے اس کو قید تنہائی میں نہیں چھوڑنا، ہم نے اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا. ہم نے انشاءاللہ ان کا علاج کروانا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب ان کو انصاف دیں گے تو ان کی رہائی ہوئے گی. عمران خان نے کہا تھا جدوجہد عبادت ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ ظلم کا نظام اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے تو یہ آپ ان کے غلام رہو گے اور آپ کے بچے ان کی اگلی نسلوں کے غلام ہوں گے. اگر آج آپ غلامی کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے، اپنے لیے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، عمران خان کا یہ میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں، یہ میرا نہیں ہے. عمران خان نے جب آخر میں 2 دسمبر کو میری بہن کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا تھا ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ساتھ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اپنے لیے جدوجہد کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور ہمیں اپنی جدوجہد کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے. ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کو وہ بچائیں، آ کے ملک کو جوڑیں اور بچائیں. اس وقت کشمیر میں دیکھیں کیسے لوگ بیٹھ گئے ہیں، کشمیر میں دیکھیں کہ کیسے لوگوں نے، سلام ہے ان کو جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ کے پی عمران خان کا ہے، اور عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی محبت ہے آپ سب سے. آپ نے پہل کرنی ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ پنجاب جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، ان کا ڈر ختم ہو گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ نکلیں گے.
अब तैयारी करें। आपने इसका तरीका कार ये है, आप अपने अहदेदारों के पास जाएं, कहें हम आपके साथ खड़े हैं, तंजीम साजी मजबूत करें। आप अपने MNAs और MPAs को सपोर्ट करें कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ चलेंगे। आप अपने MNAs और MPAs और CM को कहें, आपने इनको कहने के चलें, फिर ये जरूर चलेंगे, क्योंकि इनको हौसला आएगा कि आप इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, और आपकी बहुत मेहरबानी, हमें बड़ा हौसला आया। आप यहाँ पे जमा है। हमने इमरान खान के लिए, मैं आपसे अपील नहीं करती, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को जो 8 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उसकी आंख इमरान खान की खराब हो गई। ये डॉक्टर नहीं देने उसको दिखाने दे रहे कि हम उसको डॉक्टर को दिखा सकें। इनका क्या इरादा है कि इमरान खान को जेल में क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें? नहीं कर सकते। आप हम ये इजाजत दे सकते हैं? हम अकेले तो नहीं है इस चीज में। आपने हमारा साथ देना है। हमने आप हमारा साथ देंगे, आप अपनी बहनों के साथ खड़े होंगे। देखें, अब वो वक्त आ गया है कि अभी हमने सुना है कि 5 तारीख को कॉल दी है, 5 अगस्त को। हाँ, 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम PTI को कहते हैं कि ये एक दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। आपने एक दिन की कॉल नहीं देनी। आपने जब तक इमरान खान के लिए इतना प्रेशर डालना है आपने कि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, इमरान खान की पहले कैद तन्हाई खत्म करें। ये इस वक्त इमरान खान की इनकी जुर्रत कैसे हो रही है कि ये इमरान खान के साथ ये करें, क्योंकि हम इतना उन पे प्रेशर ही नहीं डाल रहे कि इमरान खान के लिए ना इलाज मांग रहे हैं और ना ही इमरान खान की कैद तन्हाई का खात्मा मांग रहे हैं। हम अडयाला के बाहर खत्म नहीं किया एहतजाज, हमने अडयाला के बाहर से यहाँ पे ले आए सड़कों पे। अब आपने सड़कों पे निकलेंगे आप लोग हमारे साथ। जब तक इनकी इस हुकूमत के ऊपर आप प्रेशर नहीं डालेंगे, ये ना इमरान खान को इंसाफ मिलेगा और ना इमरान खान की रिहाई हो सकती है। अब हमने उसको कैद तन्हाई में नहीं छोड़ना, हमने उसके साथ ये जुल्म नहीं होने देना। हमने इंशाल्लाह उनका इलाज करवाना है, और उसके बाद उनका जब जो जज बैठे हुए हैं, ये जब उनको इंसाफ देंगे तो उनकी रिहाई होगी। इमरान खान ने कहा था जिद्दोजहद इबादत है। इमरान खान ने कहा था कि आप अगर ये जुल्म का निजाम इसके खिलाफ नहीं खड़े होगे तो ये आप इनके गुलाम रहोगे और आपके बच्चे इनकी अगली नस्लों के गुलाम होंगे। अगर आज आप गुलामी के खिलाफ नहीं खड़े होगे, अपने लिए इंसाफ के लिए नहीं खड़े होगे, इमरान खान का ये मैं आपको पैगाम दे रही हूँ, ये मेरा नहीं है। इमरान खान ने जब आखिर में 2 दिसंबर को मेरी बहन के हाथ ये पैगाम भेजा था डॉक्टर उस्मा खान के साथ, उन्होंने यही कहा था कि आपने अपने लिए जद्दोजहद करनी है, आपने अपने बच्चों के लिए जद्दोजहद करनी है, और हमें अपनी जद्दोजहद के लिए इमरान खान की जरूरत है। हमने इमरान खान को बाहर निकालना है ताकि हमारे साथ हमारे मुल्क को वो बचाएं, आके मुल्क को जोड़ें और बचाएं। इस वक्त कश्मीर में देखें कैसे लोग बैठ गए हैं, कश्मीर में देखें कि कैसे लोगों ने, सलाम है इनको जो अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह KP इमरान खान का है, और इमरान खान को आपको पता है कि कितनी मोहब्बत है आप सबसे। आपने पहल करनी है, आपने लीड करना है। इंशाल्लाह पंजाब जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है उनका डर खत्म हो गया है, वो आपके साथ निकलेंगे।
आप तैयारी करें। आपने इसका तरीका कार ये है, आप अपने अहदेदारों के पास जाएं, कहें हम आपके साथ खड़े हैं, तंजीम साजी मजबूत करें। आप अपने MNAs और MPAs को सपोर्ट करें कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ चलेंगे। आप अपने MNAs और MPAs और CM को कहें, आपने इनको कहने के चलें, फिर ये जरूर चलेंगे क्योंकि इनको हौसला आएगा कि आप इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, और आपकी बहुत मेहरबानी, हमें बड़ा हौसला आया।